کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے جو با اور گاف پر مشتمل ہے، یا چھوٹا کاف کہہ دو اور مختصر جو کٹورہ نما ہوتا ہے اس کو ہم بس صرف یہ فرق ہے جو اس کے اوپر ہم نے لکھا ہے۔ اگر اس کو اٹھا دیا جائے تو پھر سادہ کاف ہے اور اس کو ہم کٹورہ نما کاف کہہ دیتے ہیں، یعنی با کی طرح ہے۔ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ نون اور یا بھی ہے جب شروع میں کسی لفظ کے شروع میں لکھا جائے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ با شکل تبدیل کر دیتی ہے، تو جب با الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، لام کے ساتھ، لام الف لا کے ساتھ اور کاف کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس طرح یہ با لکھی جاتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، دو قط کے بعد بالکل لمبے کاف یا کش والے کاف کے گود میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کے دو قط یہاں پہ ادھر وقفہ کر دیتے ہیں اور پھر تقریباً ایک قط اوپر اس کو ہم شروع کرتے ہیں بائی طور پر کہ ایک قط یہاں رکھ دیتے ہیں اور دوسرا قط وہاں سے، تو پھر دوسرے قط کے درمیان سے ایک سلیب بنا دیتے ہیں، پھر سلیب سے کہ گرد گرد ہم چکر لگا دیتے ہیں تو با مکمل کر دیتے ہیں، جس طرح آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب با کا یہ والا حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو الٹا الف ہے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں اور یہ دو قط ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں، زاویہ ماویہ نہیں بلکہ یہاں پہ سیدھا سادہ طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے بالکل یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے 3 قط یہاں سے اور پھر 2.5 قط یعنی 2 اور نصف قط اوپر، اور پھر اس کو بیچوں بیچ میں برچہ نما شکل بنا دیتے ہیں، تو کاف کا دوسرا حصہ یا پہلا والا حصہ با کا کاف کا بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ یہاں سے یعنی نیچے سے اگر ہم اس کو شمار کر لیں تو 2 قط یہاں سے جس طرح با ہم بناتے تھے اس کے لیے اس طرح یہ شکل بنا دیتے تھے، بالکل وہی با ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ تو 2 قط یہاں پہ اس کا پہلا والا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی جو پیمائش ہے یہ جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کم سے کم 3 قط، زیادہ سے زیادہ 7 قط، اور درمیانے درجے کا جو کاف ہوگا وہ 5 قط ہوگا، تو ہم نے 5 قط یہ بنایا ہے۔ اور اس کی جو گہرائی ہوگی 1/1/4 یعنی 1.25 قط یہ، اور اس طرح بتاتے رہتے ہیں کہ یہ یہاں سے گہرائی میں جب آ جائیں گے تو یہاں سے تقریباً 1-2 یعنی 2.5 قط زمین پہ اس کا حصہ لگے گا، اور پھر تقریباً 2 یا 2.5 قط اس کا حصہ یہ جو قط ہے یہ کھا جائیں گا، اور اس کے بعد یہ 2 قط اوپر اس کا حصہ آ جائے گا۔ تو اس میں بنیادی بات جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ یہاں پہ جب گہرائی میں آ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ والا حصہ اس کے ساتھ مکمل کر دیں گے، اور وقفے سے بنا دیں گے، ایک ہی کش کے ساتھ اور ایک اسٹروک کے ساتھ بنانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ اب اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ تو کاف کے 2 قط سے پہلے یہاں پر پیمائش کر لیتے ہیں، یہاں سے 2 قط، اور یہاں سے یعنی اس کی سیدھ میں ہم 1 قط اوپر جائیں گے اور 1 قط کے بعد یہاں پہ ہم سلیب بنا دیتے ہیں۔ اور سلیب جب ہم بنا دیتے ہیں تو پھر سلیب یہاں پہ تھوڑا سا حصہ یعنی پونا قط چھوڑ کے اس سلیب کے گرد گرد چکر لگا دیں گے، تو یہ حصہ بالکل سطر ثانی پہ آ جائے گا۔ تو ہم نے گویا کہ با کا پہلا والا حصہ یعنی پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کر دیا، اور اس کے بعد ہم اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ہم اس طرح جائیں گے، سیدھا نہیں جائیں گے بل اس کو ہم گولائی کی شکل میں جائیں گے، اور آہستہ آہستہ لچک کے قاعدے کے موافق اس کو ہم پھر سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ جو با کا یہ والا الف والا حصہ ہے یہ تقریباً 2 قط کے مناسبت سے یہ اوپر جائے گا یہاں تک۔ اب جب یہاں پہ پہنچیں گے ہم تو وقفہ کر لیں گے اور اس کے ہم ٹچنگ کر لیں گے۔ اب یہاں سے یہ جو حصہ ہے 1 قط، 2 قط، 3 قط، اور یہاں سے
ढाई कत यहाँ से दूसरा हिस्सा इसका बना देंगे। तो पहले मरहले में ये, फिर दूसरे मरहले में ये, फिर उसके बाद आखिर में ये तीसरा वक्फा, और फिर चौथे मरहले में यहाँ पे हम इस तरह नीचे आ जाएंगे और फिर बाहर निकाल देंगे लचक के कायदे के माफिक। और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इसका आखिरी कत का हिस्सा लगेगा, ऊपर वाला कत आराम से यहाँ पे रोक देंगे। तो ये भी सीख ले कि यहाँ पे मैंने कलम को थोड़ा सा तिरछा रख दिया है। तो तिरछा रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो बरछानुमा हिस्सा है सबसे पहले बन जाएगा, और उसके बाद ऊपर ये कलम में ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ऊपर जब आ रहा हूँ तो फिर इसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो पैमाइश हम कर देते हैं, ये तकरीबन तिहाई हिस्सा या 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ये कलम की मोटाई हो जाएगी। आराम से इसको फिर हम टच कर देंगे, ये वाला भी इसको मुकम्मल कर देंगे। तो इसका जो कटोरनुमा हिस्सा है वो यहाँ पर हमने 1 कत 2 कत लगाया है, तो इसकी सीध में हम यहाँ से इसकी पैमाइश कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी यहाँ से भी पैमाइश हो जाएगी 2 3 4 और ये 5, और गहराई भी यहाँ से मालूम हो जाएगी, ये 1.25 कत। तो ये जो गहराई है, ये जो बाकी है ये 2 कत है। ये जो पैमाइश है काफ की, यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 और ये 4 कत इसकी पैमाइश हो जाएगी। तो यहाँ से कलम को तिरछा रखेंगे और इसके साथ फिर दूसरा कट लगा देंगे। तो यहाँ पर कलम के या लफ्ज़ की 2 शाखें निकल जाएंगी, और 2 शाखे में से एक पहला वाला शाखा ऊपर यहाँ से मरकज़ तक लेके जाएंगे, और मरकज़ के बाद फिर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इसकी सीध में लेके आएंगे, यानी जल्दी उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये हिस्सा आते यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह ये वाला जो हिस्सा है दूसरा शाखा, ये तकरीबन यहाँ से 1 2 यहाँ पे ये लग जाएगा। ये हिस्सा यहाँ कलम को मैंने थोड़ा सा तिरछा भी रख दिया है, और ये वाली जो दरमियानी वाली उंगली है इसके सहारे से, ताकि आगे पीछे ना हो जाए। ये देखिए आराम से मैं नीचे आने की कोशिश करता हूँ, और गहराई भी मुकम्मल होती जा रही है। इसके बाद थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ऊपर, और जो ही इसके करीब आ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा कलम को आगे जाएंगे, और फिर इसके बाद इसको हम सीधा लेके जाएंगे। तो ये कटोरनुमा हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। ये वाला हिस्सा इसके बराबर में कर देंगे। काफ के ऊपर जो दूसरा लफ्ज़ है वो भी बरछानुमा है, और वो निसफ कत यहाँ पे और निसफ कत इसके दरमियान का जो फासला है वो रखेंगे। तो यहाँ पे कलम को थोड़ा सा लंबा करेंगे, और ये भी थोड़ा सा पत्ता बना देंगे। ये वाला बरछानुमा हिस्सा है, तो इसकी जो पैमाइश होगी वो 2.25 कत, 2 से ही 1/4। बा का जो नुक्ता है बिल्कुल इसकी सीध में, ये देखें बिल्कुल सत्र आखिर में, जिसको हम कुर्सी वाली लाइन कहते हैं, यहाँ पे हम स्लीब रखेंगे। स्लीब पे हम सफ़र करेंगे और स्लीब को हम छुपा देंगे। देखो कलम को मैंने थोड़ा सा लंबा पकड़ लिया है, और बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल देखो यहाँ पे थोड़ा सा दबाया मैंने, इसके बाद मैंने सीधा कर दिया, और इसके बाद ये वाला नोक इसका मुकम्मल होगा। कोई कमी बेशी अगर इसमें रह गई हो तो आप इसको टचिंग के ज़रिए से इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हमारा गाफ मुकम्मल हुआ। बग, हमने ये गलती नहीं करनी है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से करे या इसके साथ टच यहाँ से कर ले, जिस तरह आप करते हैं इस तरह नहीं करनी है, और न इस तरह यहाँ से करनी है, बल्कि यहाँ से 2 कत के बाद यहाँ से इसको अलग करने की कोशिश कर देंगे। ये बा अलिफ में, बा काफ में, बा दाल में, बा लाम में, बा लाम अलिफ लाम में, ये सब में ये आपने ये फासला रखना है। देखिए अब ये फासला
बा अलिफ या बा और काफ, चाहे छोटा है या बड़ा है, बड़े से मुराद लंबा कश वाला, यहाँ से इसको हम मुकम्मल कर देंगे। यहाँ से इसको शुरू करने के ज़मीन पे लेके जाएंगे और फिर इसको उठा लेंगे। अच्छा, एक बात जो मैं आज कर रहा हूँ ये है कि अगर एक लफ्ज़ लंबा है तो उसकी गहराई जल्दी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से दूर से इसको बनाने की कोशिश कर देंगे। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ छोटा है, जिस तरह बा और उसके साथ छोटा काफ है, कटोरा नुमा जिसको कहते हैं, तो यहाँ से जल्दी नीचे जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह दोनों को मैं एक साथ बना रहा हूँ, देखें आराम आराम से। यहाँ से इसकी सीध में इसका जो कश है, कशा नुमा है, इसके साथ हम बराबर करते हैं। और ये वाला तो चाहे बाल पेन के साथ है या कट पेन के साथ है, दोनों में इलाका रखना है, दोनों में फासला छोड़ना है। इसके बाद ये वाला हिस्सा ये छोटा बनाना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको भी आप गाफ बना सकते हैं, ये नहीं कि आपने इसको बना दिया और ये बड़ा नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो गाफ है तो बाद लोग इसको इस तरह भी बना देते हैं हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए। ये देखें, चाहे बड़ा काफ बना रहा है या छोटा बना दे, इसको इस तरह बना देते, इस तरह ये इस तरह बना देते। ये भी एक तरीका है हुस्न के लिए। ये मैं इसके साथ देखता हूँ मार्कर के साथ। बाल पेन का भी यही तरीका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।